30వ తారీఖు గురువారం రోజు ఛత్తీస్గఢ్లోని ఈదం వెళ్ళటానికి అని చెప్పేసి ఇక్కడ వెళ్తూ ఉంటే ఊరి పేరు తెల్లగూడ అనే ప్రాంతంలో మమ్మల్ని ఆఫ్ చేయటం జరిగింది. ఒక అరగంటలో మేము పంపిస్తామంటున్నారు. అయితే మేము చేసిన నేరం ఏంది? ఈ దేశంలో అసలు ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయా? ఫండమెంటల్ రైట్స్ లేవా? ఒక మనిషి ఇంకో చోటకి స్వేచ్ఛగా మూవ్ అయ్యే హక్కు ఉందా లేదా? దేనికి మమ్మల్ని ఆపుతున్నారు? దాదాపు 60 ఇయర్స్ పైన వాళ్ళు దాదాపు 30 మంది ఉన్నారు. లేడీస్ ఉన్నారు, ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు, జర్నలిస్టులు ఉన్నారు, లాయర్స్ ఉన్నారు. ఇట్లాంటి వాళ్ళని, ఇంటలెక్చువల్స్ని వాట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ అని చెప్పేసి ఈ ప్రదేశంలో తెలుసుకోవటానికి వస్తే ఇక్కడ ప్రాథమిక హక్కులు లేకుండా మా సేఫ్టీ గురించి మమ్మల్ని ఆపుతామని చెప్తున్నారు. This type of attitude in authority, police or military or any authority, it is not acceptable. It is not acceptable. It is an unconstitutional thing. Try to understand the people what is going on in Chhattisgarh. We are armed people. We want to move our friend's house, Geetam. In this midnight, they were stopped in road. Is it the way? How many old people were suffering? కనీసం నిలబడటానికి కూడా ఓపిక లేక కూర్చోవాల్సి వచ్చింది రాత్రి సమయంలో. కాబట్టి ప్రజలు అర్థం చేసుకోండి, ఇక్కడ స్వేచ్ఛగా మూవ్ కావటానికి ఏ మనిషికి కూడా హక్కు లేని విధంగా ఇక్కడ ప్రవర్తన అనేది జరుగుతూ ఉంది. దయచేసి మమ్మల్ని ఫ్రీగా వదిలిపెట్టమని చెప్పి కూడా ఇప్పటికి కూడా ఈ మిలిటరీను లేకపోతే ఫోర్స్ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కోరుతా ఉన్నాం. ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వాన్ని करेंगे। Whoever wants to talk, only one person I will talk. Only one person, please. Who is there to talk? Who will talk? Myself. You can come and talk to us. You cannot sit like this in the highway. Please, you can sit there. Okay? You cannot just jam the highway. You can sit there. Please. आप इधर आइए सब. ऐसे रोड में नहीं बैठ सकते आप लोग, है ना? जहाँ पर भी, हाँ तो ऐसा नहीं होता कि रोड में बैठ जाएंगे, है ना? साइड में होइए, चलिए. प्लीज साइड में हो जाइए, प्लीज, है ना? प्लीज. आप लोग साइड हो जाइए. नक्सल इफेक्टेड एरिया है, एक तो रात में ऐसा वो हो रहा है, ठीक है? इतना सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना? प्लीज साइड हो जाइए, प्लीज, है ना? हो जाइए सर, उधर बैठ जाइए आप लोग आराम से. बात मैं एक से ही करूंगा, है ना? ठीक है? आई विल नॉट टॉक विद एवरीबॉडी. आप लोग साइड में बैठिए, उधर प्लीज, उधर बैठिए, गाड़ी में जाके बैठ जाइए, है ना? रोड क्लियर रखिए आप लोग. रोड में हम, हाँ ठीक है सर, साइड होइए सर, साइड होइए आप लोग. प्लीज आप लोग साइड होइए, है ना? सिविल लिबर्टीज कमेटी स्टेट सेक्रेटरी. अभी सर थोड़ा वो है, सेंसिटिव है, ब्लॉक है, आप लोग वापस जा सकते हैं. आप लोग ऑल तेलंगाना से हैं? नहीं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉट फ्रॉम छत्तीसगढ़. No. यू कैन गो, मतलब आप लोग वापस वो हो सकते हैं ना? ठीक. नहीं, सेंसिटिव इशू है बिकॉज एक्सचेंज ऑफ फायर हैज टेकन प्लेस रिसेंटली इन मद्देड़ एरिया, इन द नियर बाई एरिया, सो वी कैन नॉट अलाउ. हम लोग फॉरेस्ट सबका पहले तो चेक करो यार एक बार. आप लोग सब कोई अपना नाम और आईडी कार्ड मुझे दीजिए, है ना? एक एक करके यहाँ पर वो एक रजिस्टर खोलो, चालू करो, निकालो, ठीक है? एवरीबडी जो भी है ना, आप लोग अपना आधार कार्ड और वो सब दे दीजिए, हम नाम भी लिख लेते हैं ना, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू दिस, ठीक है? टिल देन वी विल टॉक. नो चेक करो, सी आप सर. आप हमको छोड़ते नहीं छोड़ते, नहीं फिर क्यों चेक करते हैं? तो वी कैन चेक, वी हैव द राइट टू चेक, वी हैव द राइट टू चेक, वी हैव राइट टू गो एनी प्लेस टू मूव. राइट्स टू चेक यू, है ना? पहले चेक तो करें, वेरीफाई तो करें एंटीसीडेंट सारे, ठीक है? उसके बाद
Let us check. आप चेक करने दो, कुछ भी करने दो, हम रेडी है, मगर हमको क्यों नहीं जाने को नहीं देते? We'll check the independent, then we'll see. Okay? आप लोग पीछे जाइए साहब, है ना? ठीक है, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू. ठीक. సిడిఆర్ఓ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రజా సంఘాలు 52 మందితో కూడిన నిజ నిర్ధారణ బృందం 30 మే 2024 భద్రాచలం ఉదయంలో తమ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఇటీవల కగార్ ఆపరేషన్ పేరుతో జరుగుతున్న ఆదివాసుల హత్యాకాండ, మారణహరణంపై వాస్తవాలు తెలుసుకోవడానికి బయలుదేరిన సందర్భంలో ఈరోజు ఉదయం 30 తారీఖు ఉదయం ఒక బృందం కుడ్డా వైపు వెళ్లి నిజ నిర్ధారణ చేయడానికి ఛత్తీస్గఢ్ వెళ్తుంటే ఉదయం 10:30-11 ప్రాంతంలో అక్కడ పోలీసులు మీరు ఛత్తీస్గఢ్ లో పోవడానికి వీల్లేదు, ఆ ప్రాంతంలో సమస్యాత్మకంగా ఉన్నాయి, ఎన్కౌంటర్లు జరుగుతున్నాయి, ఐఈడీలు పేలుస్తున్నారు, బంద్ నక్సలైట్లు బంద్ అని చెప్పి ఒక ప్రచారం నమ్మబలికి పౌర హక్కుల సంఘంతో పాటు ఇతర వాహనాలను కూడా కుంటా దగ్గర ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ లో పోకుండా అడ్డుకున్నారు. తిరిగి సిడిఆర్ఓ ఏదైతే ఈ నిజ నిర్ధారణకు నాయకత్వం వహిస్తున్న కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ మధ్యాహ్నం భద్రాచలంలో తన కార్యాచరణ చర్చించుకొని సాయంత్రం 5:15 భద్రాచలం నుంచి బయలుదేరి దంతవాడ జిల్లా, బీజాపూర్ జిల్లాలో జరిగిన ఇటీవల 4 నెలల్లో జరిగిన కగార్ పేరుతో జరిగిన హత్యాకాండ, ఆదివాసుల హత్యాకాండ, మావోయిస్టు ఉద్యమకారులను బూటపు ఎన్కౌంటర్లపై హత్య చేసిన గ్రామాలలో నిజ నిర్ధారణ చేయడానికి సాయంత్రం 5:15 గంటల సమయంలో బయలుదేరి భద్రాచలం, మనుగూరు, మంగపేట, ఏటూరు నాగారం ద్వారా రాత్రి సుమారు 11 గంటల ప్రాంతంలో భూపాలపట్నం, బీజాపూర్ జిల్లా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం భూపాలపట్నానికి 34 కిలోమీటర్ల దూరంలో తెర్లగూడ వద్ద పారామిలిటరీ బలగాలు అడ్డుకొని ఈ రాత్రి మీరు ముందుకు పోవడానికి వీల్లేదని అడ్డగించిళ్ళు 6 వాహనాలను. ఈ వాహనాల్లో ఉన్న సుమారు 42 మంది నిజ నిర్ధారణ బృందం సభ్యులు అక్కడ మమ్మల్ని ఎందుకు ముందుకు పోనివ్వట్లేదు, మేము కనీసం బీజాపూర్ గాని దంతవాడ గాని పోయి నైట్ అక్కడ రెస్ట్ తీసుకొని రేపు పొద్దున నిజ నిర్ధారణ మొదలు పెడతామన్నా కూడా వాళ్ళు వినకుండా మా పై అధికారులకు చెప్పి మీకు సమాచారం ఇస్తాం, అర్ధగంట తర్వాత పంపుతామని చెప్పడం జరిగింది. ఈ అర్ధగంట తర్వాత వచ్చిన అధికారి మాకు చాలా సున్నితమైన ప్రదేశంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ముందు ఎన్కౌంటర్లు జరిగినాయి, ఐఈడీలు పేల్చిన ఉన్నాయి, ఇంకా ఏదైనా జరగవచ్చు, మీకు ప్రమాదం, మేము రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోలేదు అని మొదటిసారిగా చెప్పినట్టు చెప్తూ మేము పౌర హక్కుల సంఘంగా, మన హక్కుల సంఘాలుగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మా సిడిఆర్లో భాగంగా ఏ ప్రాంతానికైనా వెళ్ళి వాస్తవాలు తెలుసుకునే బాధ్యత మా మీద ఉంది. మీరు మా భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను హరిస్తుండ్రు, మిమ్మల్ని పోనివ్వండి అని అంటే మిమ్మల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోనీయమని ఒకంత కోపంతో మీరు బయటికి తక్షణమే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని ఒక హెచ్చరిక లాంటి హెచ్చరికతో దూరం జరిపి మా 4 సభ్యుల సిడిఆర్ఓ బృందంతో మాట్లాడి ఈ అర్ధరాత్రి 11:30-27 నుంచి ఆ తెర్లగూడ, భూపాలపట్నం 24 కిలోమీటర్ల బీజాపూర్ జిల్లా నుంచి వెళ్ళి తెలంగాణ బార్డరు, ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ నుంచి ఈ ఘాటి ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళి మమ్మల్ని బలవంతంగా నిర్ధారణను చేయనీయకుండా రిటర్న్ పంపి. వీడియో చివరి వరకు చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి మరెన్నో రాజకీయ వార్తల కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.